Hello friends, I hope everyone is fine. For easy reference, I have made this video into two parts. First part contains example sentences with be forms and their usages. And the second part contains how to make questions with be forms and how do we have conversation with be forms. Hello everyone, welcome to our YouTube channel Spoken English with Shamala. కొంతమంది నన్ను అడుగుతున్నారు మేడం నోట్స్ మొత్తం డిస్క్రిప్షన్స్లో పెట్టండి అని. నాకు పెట్టడానికి ఏం అభ్యంతరం లేదు, కానీ మీరు నోట్బుక్లో నోట్ డౌన్ చేసుకుంటేనే అది బాగుంటుంది. ఎందుకంటే డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టింది ఏం చేస్తారు, కాపీ పేస్ట్ చేస్తారు. కాపీ పేస్ట్ చేయటం వల్ల బ్రెయిన్లో ఏం రిజిస్టర్ కాదండి. జస్ట్ టేక్ ఎ నోట్బుక్ అండ్ పెన్ అండ్ నోట్ డౌన్ ద నోట్స్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్ అండ్ ఇట్ రిజిస్టర్స్ ఇన్ ద బుక్ విచ్ is given by God. What is that? Brain. It will be registered in your brain. So take a note of it. And one more thing, watch video completely. If you skip and watch, important points will be missed out. ఈ రోజు వీడియోలో నేను వర్బ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వాటితోటి కాన్వర్జేషన్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మొత్తం వీడియో చూడండి అండ్ కాన్వర్జేషన్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలో కూడా నేర్చుకోండి. So today I am going to talk about verbs. What is a verb? It is an action word. తెలుగులో ఏమంటాం, క్రియ అని అంటాం. పనులను తెలిపే పదాలను క్రియలు అని అంటాం. So these verbs are used to talk about action words, events, positions, etc. These verbs are divided into two types: main verbs and auxiliary verbs. What are main verbs? Main verbs ante enti? Run, skip, watch, read, eat, play, etc. What are auxiliary verbs? Auxiliary verbs are used as main verbs as well as helping verbs. Auxiliary verbs are divided into two types: primary auxiliaries and modal auxiliaries. So what are the modal auxiliaries? Will, would, can, could, shall, should, may, might, must, have to, etc. What are primary auxiliaries? They are of three types. Primary auxiliaries are of three types: be forms, do forms, and have forms. What are be forms? Am, is, are called present be forms. Was and were are called past be forms. Will be is called future be form. Do, does, and did are called do forms. Have, has, and had are called have forms. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం బీ ఫార్మ్స్ని మెయిన్ వర్బ్స్గా ఎలా యూజ్ చేస్తాం మరియు హెల్పింగ్ వర్బ్స్గా ఎలా యూజ్ చేస్తామో చూద్దాం. I have kept verbs and their types at one place for easy reference. Now I am going to explain you what are be forms and how are these be forms used in present tense, past tense, and future tense. And also I am going to explain how are these be forms used as main verbs as well as helping verbs. After completing this explanation, and we are going to have how to frame conversation with these be forms. I already told you am, is are present be forms, was and were are past be forms, and will be is future be form. In this present be forms, am is used with I, and was and will be are also used with I, and are in the present tense, were in the past tense, and will be in the future tense are used with you, we, and they. And he, she, it takes is in the present tense, was in the past tense, and will be in the future tense. So this is the structure of be forms. Now let us see usages of be forms and how do we use them in sentences. Let us see the usages of be forms as a main verb.
Be forms are used to talk about nationalities, professions, age, relationships, feelings, place or location, time, and to describe people, places, and things. I am an Indian. నేను ఒక ఇండియన్ని. ఇదేంటి ప్రజెంట్ టెన్స్. ఐ యామ్ అంటున్నాను కాబట్టి ప్రజెంట్ టెన్స్. ఇప్పుడు నేను ఒక ఇండియన్ని. ఇప్పుడు చూడండి, ఐ వాజ్ అన్ అమెరికన్ 10 years ago. 10 years ago నేను ఇండియన్ని కాదు. ఎక్కడ ఉండేవాడిని? నేను అమెరికాలో ఉండేవాడిని. నేను ఒక అమెరికన్ని. ఐ విల్ బి ఏ మెక్సికన్ ఆఫ్టర్ 10 years. 10 years తర్వాత నాకు మెక్సికన్ సిటిజన్షిప్ వస్తుంది, రాబోతుంది. సో యామ్ అంటే ఇప్పుడు అని అర్థం, వాజ్ అంటే ఇప్పుడు కాదు, పాస్ట్, విల్ బి అంటే ఫ్యూచర్లో జరుగుతుంది. బీ ఫార్మ్స్ ఆర్ యూస్డ్ టు టాక్ అబౌట్ ప్రొఫెషన్స్ ఆర్ ఆక్యుపేషన్స్. దే ఆర్ టీచర్స్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు టీచర్స్. దే వర్ టీచర్స్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ క్లాస్ 10th. నేను క్లాస్ 10thలో ఉన్నప్పుడు టీచర్స్ వాళ్ళు, ఇప్పుడు కాదు. చూడండి, వెన్ అంటే అప్పుడు అని అర్థం. ఇక్కడ జాయింట్ కనెక్టర్ వెన్ అనేది. ఇక్కడ మామూలుగా క్వశ్చన్తో స్టార్ట్ అయితే అది వెన్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు అని. కాబట్టి ఇక్కడ రెండు సెంటెన్స్ని జాయిన్ చేస్తున్నాం వెన్ అని చెప్పి. సో అప్పుడు, నేను క్లాస్ 10thలో ఉన్నప్పుడు, పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి రెండు కూడా పాస్ట్ టెన్స్లోనే యూజ్ చేస్తాం. ఒకటి పాస్ట్ టెన్స్, ఒకటి ప్రజెంట్ టెన్స్ యూజ్ చెయ్యకూడదు. నెక్స్ట్, దే విల్ బి టీచర్స్ బై నెక్స్ట్ ఇయర్. నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా వాళ్ళు టీచర్స్ అవుతారు. సో బై ఫ్యూచర్ టెన్స్ కదా, నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా బై అన్నాను. చూడండి, పాస్ట్ టెన్స్లో ఏం చెప్పాను, వెన్ అని చెప్పాను. బీ ఫార్మ్స్ ఆర్ యూస్డ్ టు టాక్ అబౌట్ ఏజ్. చూడండి, ఏజ్ అసలు ఎలా చెప్పాలి? షీ ఈస్ 10 అని చెప్పాలి, షీ ఈస్ 10 years ఓల్డ్ అని చెప్పాలి, కానీ షీ ఈస్ 10 years అని చెప్పకూడదు. ఏదర్ 10 వరకు ఆపేసేయాలి, లేదా ఇయర్స్ అని మెన్షన్ చేశారు అంటే కంపల్సరీ ఓల్డ్ అని రాయాలి. అలా కాకుండా షీ ఈస్ 10 years అని చెప్పకూడదు. నౌ హర్ ఏజ్ ఈస్ 10. Last year, how old was she last year? She was 9 last year. How old will she be next year? She will be 11 next year. చూడండి, ఫ్యూచర్ టెన్స్ కాబట్టి విల్ బి. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆమెకి 11 years వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇయర్కి లాస్ట్ ఇయర్ 9 ఉన్నాయి. ఇలా టు టాక్ అబౌట్ ఏజ్ వి యూస్ బీ ఫార్మ్స్. టు టాక్ అబౌట్ టైమ్ ఆల్సో వి యూస్ బీ ఫార్మ్స్. ఇట్ ఈస్ 10 o'clock now. It is 10 o'clock. It was 10 o'clock when I met you. నేను నిన్ను కలిసినప్పుడు, అప్పుడు అంటున్నాను. అప్పుడు అనేది వెన్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ కాదు, ఎప్పుడు కాదు. ఇక్కడ జాయినింగ్ వర్డ్ అయితే అప్పుడు అని అర్థం. నేను నిన్ను కలిసినప్పుడు 10 అయింది పాస్ట్ టెన్స్. ఇట్ విల్ బి 10 o'clock బై ద టైమ్ ఐ మీట్ యూ. నేను కలిసేసరికల్లా 10 అవుతుంది, ఇంకా కాలేదు, అవుతుంది. ఇక్కడేమో అయ్యింది. పాస్ట్ టెన్స్ చూడండి, అయ్యింది. ఫ్యూచర్ టెన్స్ విల్ బి, అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఐ మీట్ యూ అన్నాను, ఫ్యూచర్ టెన్స్ చెప్తున్నాను, విల్ బి అంటున్నాను. మరి ఎందుకని ఇక్కడ ప్రజెంట్ టెన్స్ రాశాను మీట్ అని? ఎప్పుడైనా సరే సెకండ్ సెంటెన్స్ అంటే డిపెండెంట్ సెంటెన్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఫ్యూచర్ టెన్స్ తర్వాత సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ రాయాలి. ఇవి నేను టెన్సెస్ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫార్మ్స్ ఆర్ ఆల్సో యూస్డ్ టు డిస్క్రైబ్ people, places and things. My friend is very beautiful. ఇప్పుడు గురించి మాట్లాడుతున్నాను. The Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world. ఇప్పటికే 7 wonders of the world. The lion is a ferocious animal. చాలా భయంకరమైన క్రూర జంతువు అది. పాస్ట్ టెన్స్ చూడండి, my friend was very beautiful when she was young. ఆమె యంగ్గా ఉన్నప్పుడు బ్యూటిఫుల్గా ఉండేది, ఇప్పుడు. ది సిటీ వాజ్ వెరీ క్లీన్ లాస్ట్ ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్ చాలా క్లీన్గా ఉంది, కానీ ఇప్పుడు అంత క్లీన్గా లేదు. నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అది చాలా క్లీన్గా ఉండేది. దిస్ డాగ్ వాజ్ ఏ స్మాల్ బేబీ లాస్ట్ ఇయర్. చిన్న పప్పి లాస్ట్ ఇయర్, ఇది ఇప్పుడు డాగ్ అయిపోయింది, కుక్ అయిపోయింది. పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి మనం అన్ని వాజ్ అని చెప్తాం. జనరల్గా ఇక్కడ కామన్ మిస్టేక్ ఏం చేస్తారంటే పాస్ట్ టెన్స్ చెప్పేటప్పుడు ప్రజెంట్ బీ ఫార్మ్స్ యూజ్ చేస్తారు. చూడండి, ఐ ఆమ్ ఆబ్సెంట్ ఎస్టర్డే. ఎస్టర్డే అనేది పాస్ట్ టెన్స్, యామ్ అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్. అలా చెప్పకూడదు. ఐ వాజ్ ఆబ్సెంట్ ఎస్టర్డే. ఐ ఆమ్ ఎట్ హోమ్ ఎస్టర్డే. రాంగ్. ఐ వాజ్ ఎట్ హోమ్ ఎస్టర్డే.
సో నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ చూడండి. డోంట్ వరీ, షీ విల్ బి టాల్ బై నెక్స్ట్ ఇయర్. నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా పొడవైపోతుంది, వరీ అవ్వద్దు, అవుతుంది ఇంకా అవ్వలేదు, అవుతుంది. హైదరాబాద్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ద క్లీనెస్ట్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా బై 2025. 2025 కల్లా హైదరాబాద్ క్లీనెస్ట్ సిటీ అవుతుంది. చూడండి బై, ఈ బై అనేది మనం ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో చెప్తాము. ఆ సమయానికల్లా, ఆ సమయం వచ్చేసరికి అంటాం కదా, బై అంటాం. అదే పాస్ట్ టెన్స్ లో ఏం రాస్తాం? వెన్ అని రాస్తాము. వెన్ షీ వాజ్ యంగ్, అప్పుడు, తను యంగ్గా ఉన్న అప్పుడు అంటాం పాస్ట్ టెన్స్. ఫ్యూచర్ అయితే అప్పటికల్లా అంటాం కదా, ఆ సమయానికల్లా, అది బై అని చెప్తాము. లెట్ us see one more example. This puppy will be a dog by next year. ఈ చిన్న కుక్క పిల్ల ఏమైతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా? కుక్క అయిపోతుంది, పెద్ద కుక్క అయిపోతుంది. బై నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా అంటాం కదా, అది బై. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ హౌ టు యూజ్ బీ ఫార్మ్స్ యాజ్ అ మెయిన్ వర్బ్స్. మరి బీ ఫార్మ్స్ ని మెయిన్ వర్బ్ గానే యూజ్ చేస్తామా? కాదు, వీటిని మళ్ళీ మనం హెల్పింగ్ వర్బ్స్ గా కూడా యూజ్ చేస్తాం. హెల్పింగ్ వర్బ్ కి హెల్ప్ చేస్తాయి. హెల్పింగ్ వర్బ్ ఎవరికి హెల్ప్ చేస్తున్నాయి? వర్బ్ కి. అందుకని వీటి యొక్క ఇంకొక యూసేజ్ అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ గా కూడా యూజ్ చేస్తారు. కాబట్టి వీటిని హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అని కూడా అంటాము. ఎలా హెల్పింగ్ వర్బ్ గా యూజ్ చేస్తారో ఇప్పుడు చూద్దాం. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఈ టెన్స్ చెప్తుంది, కంటిన్యూ అవుతున్న యాక్షన్స్ గురించి మాట్లాడే టెన్స్ ని కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటాం. అదే యాక్షన్ మనం ప్రజెంట్ లో మాట్లాడితే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటాం. పాస్ట్ లో గురించి మాట్లాడితే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటాం. ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడితే ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ అంటాం. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను? టీచింగ్ చేస్తున్నాను. టీచింగ్ ఇస్ అ కంటిన్యూస్ టెన్స్. అదే పాస్ట్ లో కూడా టీచింగ్ అంటాను, ఫ్యూచర్ లో కూడా టీచింగ్ అనే యూజ్ చేస్తాము ఈ వర్బ్. మరి ఎలా తెలియాలి? ఇప్పుడు టీచింగ్ కదా, ప్రజెంట్ లో టీచింగ్ అంటాం, పాస్ట్ లో టీచింగ్, ఫ్యూచర్ లో టీచింగ్. మరి ఎలా తెలియాలి? అది ప్రజెంట్ టెన్సా, పాస్ట్ టెన్సా, ఫ్యూచర్ టెన్సా? ఎలా తెలియాలి? వీటికి బీ ఫార్మ్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి. ఇక్కడ మనకి బీ ఫార్మ్స్ 3 డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా, ప్రజెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్. అవి హెల్ప్ చేస్తాయి. ఎలానో చూడండి. ఇప్పుడు టీచ్ చేస్తున్నాను నేను, ఎలా చెప్పాలి? ఐ యామ్ టీచింగ్ నౌ. ఐ యామ్ టీచింగ్ నౌ. అదే పాస్ట్ లో నేను టీచ్ చేస్తూ ఉన్నాను, అప్పుడు నేను టీచ్ చేస్తూ ఉన్నాను. చూడండి, ఐ వాజ్ టీచింగ్ వెన్ యూ కాల్డ్ మీ. నువ్వు కాల్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నా? నేను టీచ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఐ వాజ్ టీచింగ్ వెన్ యూ కాల్డ్ మీ. అప్పుడు, వెన్ అంటే నువ్వు కాల్ చేసినప్పుడు నేను టీచ్ చేస్తూ ఉన్నాను. నా ఫ్యూచర్ టెన్స్ యు సీ, ఐ విల్ బి టీచింగ్ at 6 PM టుమారో. రేపు 6 PM కి నేనేం చేస్తూ ఉంటాను? టీచ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఇవి ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా నేను టెన్సెస్ చెప్తున్నప్పుడు కంటిన్యూస్ టెన్స్ గురించి చెప్తాను. ఇక్కడ ఓన్లీ జస్ట్ బీ ఫార్మ్స్ని ఎలా హెల్పింగ్ వర్బ్స్గా యూజ్ చేస్తాం అనేది చెప్పాను. ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, అదర్ యూసేజెస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ టెన్సెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చెప్తాను. సో గ్రామర్ నేర్చేసుకున్నాం, సరిపోతుందా? ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుందా? కెన్ వి స్పీక్ నౌ? గ్రామర్ వచ్చేసింది కదా, మరి మాట్లాడొచ్చా? ఇప్పుడు గ్రామర్ వచ్చినంత మాత్రాన మాట్లాడలేమండి, మరి ఏం నేర్చుకోవాలి? ఇప్పుడు ఎవరైనా 2 ఫ్రెండ్స్ కలిశారు రోడ్డు మీద, ఏం మాట్లాడుకుంటారు? క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ కదా. ఎలా? ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? ఏం చేస్తున్నావు? ఎక్కడున్నావు? ఎప్పుడు వస్తావు? ఎక్కడ జాబ్ చేస్తున్నావు? ఎంతమంది పిల్లలు? అంటే మన క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను అనుకో, నా ఫ్రెండ్ ఆన్సర్ చెప్తుంది, నా ఫ్రెండ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది, నేను ఆన్సర్ చెప్తాను. సో జనరల్లీ వి కన్వర్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. కాబట్టి ఒక గ్రామర్ రూల్స్ నేర్చుకొని వదిలేస్తే ఇంగ్లీష్ రాదు. వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ హౌ టు ఫ్రేమ్ క్వశ్చన్స్ విత్ దీస్ బీ ఫార్మ్స్ నౌ. అప్పుడే ఈ బీ ఫార్మ్స్ తో వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మనకు వస్తాయండి. నౌ లెట్ us see how do we make conversation with these B forms in second part. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి. హasta luego, adiós.